हरि ओम. நம்ம வந்து as usual பிராதஸ்மரணம் சொல்லிட்டு குரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு கிளாஸ் போறோம். प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजाग्रसुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्कः प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यम् वाचो विभाति निखिला यदनुग्रहेण यं नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुः तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गमिव प्रतिभासितं वै अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः. चैतन्य शाश्वत शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः
तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। எல்லாரும் வந்து ஜீவய திருக் திருஷ்ய விவேக டெக்ஸ்ட் வந்து ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெடியா எல்லாரும் கையில வச்சுக்கோங்க. हरि ओम गुरुवे शरणम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्लोकम नंबर 7 எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுங்க. छायाहङ्कारयोरैक्यं तप्ताय पिण्डवन्मतं तदङ्कारतादात्म्यात् देहश्चेतनधामकात् இந்த டெக்ஸ்டோட ஓப்பனிங்கே வந்து நம்மளுக்கு 3 சீயர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிது அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த 3 சீயர்ஸ்ல 2 ரிலேட்டிவ் சீயர்ஸ், ஒரு அப்சல்யூட் சீயர். யார் அந்த அப்சல்யூட் சீயர்? சீயர் 3 சாக்ஷி எப்பவுமே சீயரா தான் இருக்கும். அது வந்து சீன் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கு வரவே வராது. சீயர் 2 யாரு? சீயர் 2 மைண்ட். இந்த மைண்ட் என்ன பண்றது? சாட்சி கிட்ட இருந்து கான்சியஸ்னஸ் பாரோ பண்ணிட்டு சீயர் 2வா ஆகிறது இல்லையா? அதனால இப்ப மைண்ட் எப்படி இருக்கு? சாட்சியோடைய ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும் பொழுது சீனா இருக்கு. ஆனா அது வந்து கான்சியஸ்னஸ் பாரோ பண்ணிட்டு இப்போ சீயர் 2வா ஆயிடுது. சீயர் 1 யாரு? சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன பண்றது? மைண்ட் கிட்டே இருந்து சைத்தன்யத்தை பாரோ பண்ணி சீயர் 1 ஆகிறது. அப்போ மைண்டோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த சீயர் 1 வந்து சீன் கேட்டகரிக்கு வந்துடுறது இல்லையா? இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸோடைய பிசிக்கல் பார்ட் வந்து எங்க அவைலபிளா இருக்கு? நம்மளோட பாடியில அவைலபிளா இருக்கு இல்லையா? அப்ப அது மூலமா இந்த பாடியும் வந்து சென்சியன்ட் ஆகிறது. சீயர் 1 சீயர் 2 ஃபார்ம் ஆகிறது. சீயர் 3 மைண்ட சீயர் 2 ஆகிறது. சீயர் 2 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ சீயர் 1 ஆகிறது. இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன பண்றது? அதோட கோலகம் மூலமா, அதாவது ரெஸ்பெக்டிவ் கோலகம் மூலமா ஃபங்க்ஷன் பண்றது. முண்டக்க உபநிஷத்துல தமேவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் தஸ்ய பாசா சர்வம் இதம் விபாதி அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? இப்ப சாட்சி தான் லைட் ஆஃப் ஆல் லைட்ஸ். இப்ப எப்படி சாட்சி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிரகாசப்படுத்துறது, டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ எப்படி பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா? அப்புறம் இந்த பிராத்தஸ்மரணம்லயும் தேவ தேவன்னு படிச்சோம் இல்லையா? இதுதான் லைட் ஆஃப் ஆல் லைட்ஸ். இப்ப 3 காம்பனன்ட்டும் இப்ப சென்சியண்டா இருக்கிறதுனால we get a live individual. ஒரு உயிருள்ள ஜீவாவை பத்தி பேசும் பொழுது நாம வந்து இந்த 3 சீயர்ஸையும் சேர்த்துதான் பேசும். நான் வந்து என்னோட மைண்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை ரெஃபர் பண்றது? இந்த இடத்துல நான் என்னோட மைண்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான்கிற வார்த்தை இப்ப எதை ரெஃபர் பண்றது? சாட்சியை ரெஃபர் பண்றது. எப்போ நான் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான்கிற வார்த்தை எதை ரெஃபர் பண்றது? மைண்ட ரெஃபர் பண்றது. எப்பெல்லாம் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் கலர்ஸை பத்தி நான் வந்து பேசுறேனோ அப்ப அந்த ஐ அப்படிங்கிறது வந்து எதை மீன் பண்றது? சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை மீன் பண்றது. இப்ப ஐ அப்படிங்கிற வார்த்தை எய்தர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் seer 1 or seer 2
ஆர் CR3. பட் என்ன ஆயிடுத்து, நாம வந்து இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? மிக்ஸ் பண்ணி சியர் வைஸ் கன்ஃபியூஷனை வந்து நாம ஏற்படுத்திட்டோம் இல்லையா? இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்ப நாம வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனை உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மூணுத்தையும் நம்மளால செப்பரேட் பண்ண முடியாது. செப்பரேட் பண்ண முடியாதுன்னா பிசிக்கலா செப்பரேட் பண்ணி பிரிச்சு இதை நம்ம வைக்க முடியாது. ஏன்னா மூணுமே எப்படி இருக்கு, அவ்வளோ அந்யோன்யமா ஐக்கியம் ஆகியிருக்கு. இந்த சியரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுதான் வேதாந்தம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிற டீச்சிங். CR1 அண்ட் CR2 வந்து அப்படியே விட்டுடணுமா அப்படின்னா CR1 CR2 நம்மளால விட முடியாது. வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அந்த CR1 அண்ட் CR2. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளோட ஃபோக்கஸை மொத்தமா CR1 அண்ட் CR2ல போட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம அட்டென்ஷனை ஷிஃப்ட் பண்றதுன்னு பேசினோமே. எதுக்கு இப்ப நம்ம அட்டென்ஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணணும், CR3க்கு நம்மளோட ஃபோக்கஸை நாம கொண்டு போகணும். அதுதான் வேதாந்தம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? இதுல வந்து 2 ஒரிஜினலி இன்சென்ஷியன்ட், கரெக்டா? 2 காம்பனன்ட் வந்து ஒரிஜினலி அச்சேதனம், அதாவது ஜடம். அச்சேதனவாத் அப்பி சேத்தனம் இவ பாதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அச்சேதனமா இருந்தா கூட அது எப்படி இருக்கு, சேத்தனமா அது தெரியறது, ஆஸ் தோ சென்சியண்டா அது இருக்கு. எப்படி, எதனால? சிச்சாயா பிரவேசாத் இல்லையா? அந்த பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் உடைய பிரவேசத்தினால, சிதாபாசத்தோட என்ட்ரினால, சிதாபாசத்தோட ஃபார்மேஷன்னால இந்த அச்சேதனமா இருக்கிற இந்த 2 காம்பனன்ட் இப்போ ஆஸ் தோ சென்சியண்டா சேத்தனமா இப்போ தெரியறது. அது வந்து சென்சியண்டா ஆகிறது மட்டும் இல்லாம அது இன்னும் என்ன பண்றது, அதோட எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டையும் வந்து நம்மளுக்கு அது ரிவீல் பண்ணியும் காமிக்கிறது. நம்ம இந்த 3 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, 3ல வந்து சன்லைட்டோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்பட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுறது, அந்த 3 வந்து ஆஸ் தோ அந்த 3க்கே லைட் வந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது. 3ஓட லைட் தான் அதுன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது. அப்போ இந்த பாடியும் இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் இந்த மைண்டும் வந்து இப்போ ஆஸ் தோ சென்சியன்ட் ஆகி என்ன பண்றது, எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டையும் எப்படி 3 வந்து எர்த்தை வந்து நம்மளுக்கு பிரகாசப்படுத்தி காமிக்கிறதோ அதே மாதிரி இந்த காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டையும் நம்மளுக்கு பிரகாசப்படுத்தி காமிக்கிறது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மைண்ட் அண்ட் பாடி அச்சேதன கேட்டகரி தான். அதை நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பாடி, மைண்ட், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் 3மே வந்து அச்சேதன கேட்டகரி. இப்ப இந்த 3ல இந்த மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த மைண்ட் வந்து ஆத்மாவோட வெரி வெரி க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில இருக்கு. ரொம்ப வெரி வெரி க்ளோஸ். எவ்வளோ க்ளோஸ் அப்படின்னா, கண்ணுல வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டு இருப்பால நிறைய பேர், கண்ணு தெரியல அப்படின்னா கான்டாக்ட் லென்ஸ் எவ்வளோ இன்டிமேட் நம்ம கண்ணோட, அந்த மாதிரி இந்த மைண்ட் வந்து ஆத்மாவோட வெரி வெரி க்ளோஸ். ஆர் கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டுக்காதவ ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் போட்டு இருப்பேன் இல்லையா, அதுவும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் தான் கண்ணுக்கு. அது இல்லாம அதை தான் நீங்க வந்து உங்க கண்ணாவே ஆக்சுவலி யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு யூ. அந்த மாதிரி இந்த மைண்ட் வந்து ஆத்மாக்கு அவ்வளோ க்ளோஸா இன்டிமேட்டா இருக்கு. பாடி, மைண்ட், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், திருஷ்யம் இருக்குல்ல, இந்த திருஷ்யம்ல எது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னா மைண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஏன், ஒண்ணு வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு தி ஆத்மா, இன்னொன்னு அது அந்த சென்சியன்சிய டைரக்டா ஆத்மா கிட்ட இருந்து பாரோ பண்றதுனால மைண்ட் வந்து வெரி வெரி பவர்ஃபுல். இப்போ லைவ் பாடி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த லைவ் பாடி அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த பாடி மைண்டோட ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. அந்த பாடி மைண்டோட வெரி க்ளோஸ் அசோசியேஷன் வச்சுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். மனசஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி அப்படின்னு நாம எங்கேயோ கேட்டிருக்கோம். 15th சாப்டர்ல நாம
சாண்ட் பண்ணும்பொழுது பார்த்துருக்கோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கரிஷதி. இந்த பாடி இருக்கு இல்லையா, இந்த பாடியோட ஓனர் இந்த பாடியை விட்டுட்டு போகும் பொழுது, இந்த பாடியை டிபார்ட் பண்ணும் பொழுது அது கூட சேர்த்து 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸையும் கூட்டிட்டு போறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஏன் அது கூட்டிட்டு போறது நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது? ஏன்னா மைண்ட் சட்டில் மேட்டர்னால ஆக்கப்பட்டது, சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதானியால ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். இப்ப இன்விசிபிள் மேட்டர் அது, அதனால மைண்ட் வெளியில போறத நம்மளால நம்மளோட ஸ்தூல கண்ணால பார்க்க முடியறது இல்லை. இப்ப லைஃப் பாடி அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாடி எதோட வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட்? மைண்டோட வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட். சரி, இந்த மைண்டும் அந்த சிதாபாசமும் இருக்கு, அது எப்படி? மைண்டும் ஆர்சியும் கூட வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் இல்லையா? இந்த மனோதிரவிய சிதாபாச ஐக்கியம் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸ் இப்ப இருக்கு இல்லையா, பாடி, மைண்டு, அப்புறம் ஆத்மா. இந்த 3தோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த மைண்டை நடுவில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மைண்டு பாடியோட க்ளோஸா இருக்கு, இந்த மைண்டு ஆர்சியோட க்ளோஸா இருக்கு, இந்த மைண்டு ஆத்மாவோடையும் ரொம்ப க்ளோஸா அசோசியேட் ஆகியிருக்கு. இப்ப இந்த மைண்டும் ஆர்சியும் எப்பெல்லாம் க்ளோஸா இருக்கும்? மைண்டும் ஆர்சியும் எப்பெல்லாம் க்ளோஸா இருக்கும்? எப்பெல்லாம்? ஆல் த டைம் மைண்டும் ஆர்சியும் எப்பயும் இன்செப்பரபிளா எப்பவுமே ஒன்னாதான் இருக்கும். அதாவது நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன்னா, இந்த மைண்டு எப்போ எல்லாம் கான்சியஸ்னஸ் கிட்டே இருந்து அதாவது ஆத்மா கிட்டே இருந்து கான்சியஸ்னஸ பாரோ பண்ணுன்னு கேட்கிறேன். கேள்வி புரியுறதா உங்களுக்கு? எப்போ எல்லாம் மைண்டு கான்சியஸ்னஸ பாரோ பண்ணிக்கும்னு கேட்கிறேன். எப்பெல்லாம் பண்ணிக்கும்? ஆல் த டைம் பண்ணிட்டே தான் அது இருக்கும். மைண்ட்ல அந்த சைத்தன்யத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே ஆர்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ்னா என்ன அர்த்தம்? மைண்ட்ல அந்த கான்சியஸ்னஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறத தான் ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப ஆர்சியும் மைண்டும் இன்செப்பரபிள் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓசி எங்கெல்லாம் இருக்கணும்? ஓசி எங்கெல்லாம் இருக்கும்? ஓசி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அப்ப மைண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஓசி இருக்குமா இருக்காதா? மைண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸும் இருந்துட்டே இருக்கும். அதனால ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸும் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப மைண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மீடியம் அப்படின்னு சொன்னா, மைண்ட ஒரு மிரர் மாதிரி நீங்க இப்ப இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கண்ணாடி. அந்த மைண்ட் மிரருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அது எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது? சைத்தன்யத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்கு. இப்ப மிரர் இருக்கு, மிரர்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படணும்னா என்ன இருக்கணும்? இந்த பக்கம் மிரருக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும்னா மிரரோட இந்த சைட்ல என்ன இருக்கணும்? அந்த ஒரிஜினல் இருந்தாதான் மிரர்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆனது ஏற்பட முடியும் இல்லையா? அப்ப ஒரிஜினல் இல்லாம ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடையாது. அப்போ ஒரிஜினல் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கிற காரணத்தினால மைண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ஷனும் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். புரியுறதா உங்களுக்கு? ஓ, மைண்டு ஆர்சியோட வெரி வெரி க்ளோஸ்லி கனெக்டட். அப்புறம் மைண்டும் பாடியும் க்ளோஸ்லி கனெக்டட். மைண்டும் ஓசியும் வெரி க்ளோஸ். சரியா? இப்ப இந்த மூணுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? ஹவு ஆர் தே அசோசியேட்டட் டுகெதர்? அதை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அதுதான் ஸ்லோகம் நம்பர் 8ல ஆத்தர் நம்மளுக்கு சொல்றாரு. ஸோ ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அஹங்காரஸ்ய தாதாத்ம்யம்
अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देहसाक्षिभिः चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्ति सहजं कर्मजं भ्रान्ति जन्यं च त्रिविधं क्रमात् जन्यं च त्रिविधं क्रमात्. மைண்ட் ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸோட எப்பவுமே கான்டாக்ட் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ் நித்தியம் சர்வகதா. அப்ப மைண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்க ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ் டெஃபினட்டா இருக்கும். மைண்ட் ஓசியோட எப்பவுமே கான்டாக்ட் வச்சுட்டு இருக்கு. அதனால மைண்ட் எப்படி இருக்கு? நித்திய சேத்தனமா இருக்கு. நித்திய சேத்தனம் வித் borrowed consciousness. இதை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஆத்மாவும் நித்திய சேத்தனம் தான் இல்லையா? ஆத்மா எப்பவுமே, ஆத்மாவோட நேச்சர் என்னது? கான்சியஸ்னஸ். ஆத்மா நித்திய சேத்தனம். ஆனா அதோட சொந்த கான்சியஸ்னஸோட அது நித்திய சேத்தனமா இருக்கு. ஆனா மைண்டு நித்திய சேத்தனமா இருக்கு, ஆனா வித் borrowed consciousness. இந்த ரெண்டுமே நித்திய சேத்தனமா இருக்கிறதுனால இந்த மைண்ட் ஆத்மாவை ரிசம்பிள் பண்றது. மைண்ட் இப்போ எப்படி இருக்கு? ஆத்மா மாதிரியே இருக்கு. அதனால நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் கமிட் பண்றதுக்கான ஸ்கோப் இந்த இடத்துல இப்போ ஏற்பட்டுடுறது. ரெண்டு ப்ரிஷியஸ் ஸ்டோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒண்ணு ஒரிஜினல், ஒண்ணு டியூப்ளிகேட். அசலி நக்லி அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல. அந்த ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி இருந்ததுன்னா எது ஒரிஜினல் எது டியூப்ளிகேட்னு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஒண்ணு ஒரிஜினல் வைரம், ஒண்ணு ஜிர்கான் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கல்லெல்லாம் சேர்த்து போட்டுட்டோம்னா ஒரிஜினலையும் டியூப்ளிகேட்டையும் பிரிச்சு பார்க்கறது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அப்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னாலதான் அதை பிரிச்சு எடுக்க முடியும் இல்லையா? அப்ப அது மாதிரி நம்ம இந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு வந்துடுதோ அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால அது ஈஸியா செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். இப்ப என்ன ஆயிடுறது? ஒரிஜினல் ஒண்ணு இருக்கு, டியூப்ளிகேட் ஒண்ணு அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிடுறது. ஏன்னா மைண்டும் நித்திய சேத்தனமா இருக்கிறதுனால வித் borrowed consciousness. இந்த ஒரிஜினலுக்கு பேரு ஆத்மா நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த டியூப்ளிகேட் மைண்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாரு ஆத்தர்? போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், அகங்காரஹா அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்தாரு. அகங்கிருதி அகங்காரஹா அப்படின்னு சொன்னார். ஆத்மாவும் மைண்டும் ஒரே மாதிரி ரிசம்பிள் பண்றதுனால, அதாவது ரெண்டுமே பக்கத்துல சோ க்ளோஸா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் இந்த இடத்துல ஏற்படுறது. இங்க அதனால ஆத்தர் என்ன பண்றார்? அந்த நித்திய சேத்தன டியூப்ளிகேட் மைண்டை இப்ப கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்றார். அதை பத்தி நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றார். அந்த ஃபால்ஸ் ஐ, ஃபேக் ஐ, ஃபேப்ரிகேட்டட் ஐ இருக்குல்ல, அந்த ஃபால்ஸ் ஐ அப்படிங்கிற மைண்டை பத்தி, இந்த ஃபேக் ஐங்கிற மைண்டை பத்தி இப்ப நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா டீட்டெயில்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றார். இந்த சூடோ ஐ அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அகங்காரஸ்ய தாதாத்மியம். அகங்காரனா என்ன அர்த்தம்? மைண்ட் இல்லையா? தாதாத்மியம்னா ஒன்னஸ், ஐக்கியம், அந்த இன்செப்பரபிள் ஐக்கியம் படிச்சோம் இல்லையா? இந்த பிரிக்கவே முடியாத ஐக்கியம். இந்த மைண்டோட பிரிக்கவே முடியாம என்னெல்லாம் இருக்கு அதை லிஸ்ட் பண்றார். அகங்காரஸ்ய தாதாத்மியம், the following are the list அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார். மைண்டோட பிரிக்கவே முடியாத ஐட்டம்ஸ் என்னென்னலாம், காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்னலாம் அப்படின்னு சொல்றார். என்னெல்லாம்? 3 பேரோட லிஸ்ட் கொடுக்கிறார். சிச்சாயா, தேகா, சாட்சி. சிச்சாயானா என்னது? ஆர்சி. தேகானா பாடி. சாட்சினா ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ், ஓசி.
இந்த ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸுக்கு சாட்சின்னு ஏன் பேர் கிடைக்கிறது? இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ்க்கு சாட்சின்னு ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ல தான் பேர் கொடுக்க முடியும். எப்போ? இந்த கான்சியஸ்னஸ், ஆல் பர்வேடிங் கான்சியஸ்னஸ் இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது அந்த ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம சாட்சி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 3 டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஆத்தர் இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். நம்ம இந்த அப்ரோச் இருக்கு இல்லையா, இந்த 3த்துக்கும் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் என்னன்னு சொல்ற அப்ரோச்சை வேற எந்த டெக்ஸ்ட்லயுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது இந்த டெக்ஸ்டோட யுனிக் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துடைய 2வது லைன்ல ஆத்தர் நம்மளுக்கு சொல்றார். சோ 2வது லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? சஹஜம். சஹஜம் அப்படின்னா நேச்சுரல், இன்பார்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த அசோசியேஷன் நேச்சுரலா ஏற்படுற அசோசியேஷன். இப்ப இது ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல ஏற்படக்கூடியது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எந்த அசோசியேஷன் பத்தி பேசுறார் அப்படின்னு தெரியணும். எதுவும் அசோசியேட் ஆயிருக்கிறத பத்தி பேசுறார் அப்படின்னா மைண்ட் அண்ட் ஆர்சிய பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்றார். எப்படி நம்மளுக்கு தெரியுது மைண்ட் அண்ட் ஆர்சியை தான் சொல்றாரு அப்படின்னு? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன இருக்கு? எந்த ஆர்டர்ல இருக்கு? சிச்சாயா தேகா சாட்சிஹி அந்த ஆர்டர்ல இருக்கா? 2வது லைன்ல கடைசி வார்த்தை பாருங்க, கிரமாத் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. கிரமாத்னா ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு அர்த்தம். மைண்ட் இந்த ஆர்டர்ல அதோட அசோசியேஷனை நான் பின்னாடி வர லைன்ல பாருங்க ரெஸ்பெக்டிவா அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ சிச்சாயா தேகா சாட்சிஹி. இப்போ மைண்ட் அண்ட் ஆர்சி என்ன அசோசியேஷன், மைண்ட் அண்ட் தேகம் என்ன அசோசியேஷன், மைண்ட் அண்ட் சாட்சி என்ன அசோசியேஷன். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட விஷயம். இப்போ மைண்ட் அண்ட் ஆர்சி சஹஜம், அதுதான் அந்த அசோசியேஷனுடைய பேர். என்னன்னா நேச்சுரல் அசோசியேஷன், நேச்சுரலி அசோசியேட்டட். எங்கெல்லாம் மைண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? ரிஃப்ளெக்ஷனும் கண்டிப்பா இருக்கும். எங்கெல்லாம் கண்ணாடி இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குமா இருக்காதா? டெஃபினட்டா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ மைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே ரிஃப்ளெக்ஷன் நேச்சுரல். மைண்டே இல்லை அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷனும் இருக்காது. மைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் டெஃபினட்டா இருக்கும். இப்போ மைண்ட் அண்ட் ஆர்சி சோ க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட், அந்த அசோசியேஷனுக்கு பேரு சஹஜம். இப்போ மைண்ட் எப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வருதோ நேச்சுரலா ஆர்சியும் எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வந்துடும். இப்ப இந்த ஆர்சி இது ராகு காலமா யமகண்டமா மைண்டுக்குள்ள நம்ம நுழையலாமா? இப்படி நல்ல நேரம் பார்த்தலாம் மைண்டுக்குள்ள ஆர்சி நுழையாது. எப்போ மைண்ட் வருதோ அப்போ நேச்சுரலா ஆர்சியோட எக்ஸிஸ்டன்ஸும் வந்துடுறது. அடுத்தது என்ன அசோசியேஷன்? மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் உள்ள அசோசியேஷன் என்ன? என்ன அசோசியேஷன்? வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் வேர்ட்? சஹஜம் பக்கத்துல என்ன இருக்கு? கர்மஜம். உங்களுக்கே இப்ப புரிஞ்சிருக்கணுமே, மைண்டும் பாடியும் எதனால அசோசியேட் ஆகியிருக்கு? கர்மத்தினால மைண்டும் பாடியும் அசோசியேட் ஆகி இருக்கு. அப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிராரப்த கர்மானால ஏற்பட்டிருக்கு. பிராரப்த கர்மாவை பேஸ் பண்ணி மைண்டும் பாடியும் ஒன்னா அசோசியேட் ஆகிறது. எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த அசோசியேஷன் நீடிக்கும்? எவ்வளவு காலத்துக்கு பிராரப்த கர்மா இருக்கோ அவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த அசோசியேஷனும் நீடிக்கும். இப்ப இந்த பாடிய மைண்ட் எப்போ விட்டுட்டு போகிறது? மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கரிஷதி. பிராரப்தம் முடியற அந்த க்ஷணம் இந்த மைண்டு பாடியை விட்டு போயிடுறது. மைண்டு பாடியை விட்டுட்டு போகும்பொழுது தனியா எப்பவுமே போகாது இல்லையா? என்னெல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போறது இந்த மைண்டு தன் கூட. பாடியை விட்டு வெளியில போகும்பொழுது எதெல்லாம் கூட எடுத்துட்டு இந்த பாடிக்குள்ள போச்சோ அது எல்லாத்தையும் தானே எடுத்துட்டு இப்ப வெளியில போனோம்.
ஏன் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு 10-20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூருக்கு கூட்டின்னு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி கூட்டின்னு வருவோம், திருப்பி வரும்போது எப்படி வருவோம், அதே 20 ஸ்டூடெண்டோட தான் வெளியில வருவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த மைண்ட் என்னெல்லாம் எடுத்துன்னு உள்ள போச்சோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டது வெளியில வருது. கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், பஞ்ச பிராணா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பெரிய சூட்கேஸ்ல பேக் பண்ணிட்டு இந்த மைண்ட் வந்து பாடியை விட்டு வெளியில வருது. இந்த பாடியை விட்டு வெளியில வரும்போது கடைசியா எது வெளியில வரும்னு பார்த்திருக்கோம் நம்ம, உதானா. அந்த உதானா என்ன பண்றது, நம்ம கூட்டின்னு வந்தவா எல்லாரும் வெளியில போயிட்டாளா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டும் நம்ம ஊருக்கு கிளம்பும் பொழுது வீட்டை என்ன பண்ணுவோம், பூட்டிட்டு கிளம்புவோம்ல. இப்ப பூட்டிட்டு சும்மா அப்படியே போயிடுவோமா, அந்த பூட்டை இழுத்து பார்ப்போம், தொங்கிலாம் பாப்பா சில பேர் கரெக்டா பூட்டிருக்கோமா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இந்த உதானா என்ன பண்றது, எல்லாரையும் நம்ம வந்து வெளியில எல்லாரும் வந்துட்டாளான்னு செக் பண்ணிட்டு இந்த மைண்ட் வந்து என்ன பண்றது, பாடியை விட்டு கிளம்புறது. அந்த க்ஷணம் கிளம்புறது இல்லையா, அந்த க்ஷணம் வந்து இந்த தாதாத்மியம் முடியறது, ஆர் இந்த ஒன்னஸ் வந்து முடியறது. இப்போ மைண்ட் வந்து போறதுனால என்ன ஆயிடுறது, இந்த பாடினால கான்சியஸ்னஸ பாரோ பண்ண முடியாமல் போகிறது. ஏன்னா கான்சியஸ்னஸ பாரோ பண்ணணும்னு சொன்னா பாடிக்கு என்ன தேவைப்படுறது, மைண்ட் அப்படிங்கிற அந்த இன்டர்மீடியேட் மீடியம் வந்து பாடிக்கு தேவைப்படுறது. அந்த மைண்ட் வந்து நாட் அவைலபிள், அது வந்து ஆல்ரெடி பாடியை விட்டு வெளியில போயாச்சு. பாடினால டைரக்டா கான்சியஸ்னஸையும் பாரோ பண்ண முடியாது. கர்மஜம் தாதாத்மியம், பாடிக்கும் மைண்டுக்கும். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் born out of பிராரப்த கர்மா. ஒன்ஸ் கர்மா முடிஞ்சிடுது அப்படின்னு சொன்னா பகவானால கூட ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் கர்மா போனதுக்கு அப்புறம் பகவான் டெஃபினட்டா ஸ்தூல சரீரத்தையும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் பிரிச்சுடுவார். அப்போ டெத்னா என்ன அர்த்தம், ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரமும் பிரியறதுக்கு பேரு டெத்து. பர்த்னா ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரமும் சேரறதுக்கு பேரு பர்த் இல்லையா? அப்ப ஸ்தூல சரீர சூக்ஷ்ம சரீர சம்யோகா ஜன்ம, ஸ்தூல சரீர சூக்ஷ்ம சரீர வியோகா மரணம். இந்த அசோசியேஷன் வந்து டெம்பரரி அசோசியேஷன். நெக்ஸ்ட் என்னது, மூணாவது ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, மைண்டுக்கும் எதுக்கும் உள்ள இப்ப ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கணும் நம்ம. எந்த ஆர்டர் முதல்ல இருந்தது, சிச்சாயா தேகா சாட்சி. இப்போ மூணாவது என்ன பார்க்கணும், மைண்டுக்கும் சாட்சிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப், அதை நாம பார்க்கணும். சாஸ்திரம் சொல்றது மைண்டும் சாட்சியும் எப்பவுமே சேர முடியாது அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா? அந்த தாதாத்மியம்குள்ள எப்பவுமே மைண்டும் சாட்சியும் என்டர் ஆகாது. அதாவது மைண்டும் சாட்சியும் மிங்கிள் ஆகாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. ஏன், நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரிலேட்டிவ் இல்லையா, ரிலேட்டிவ் ரியாலிட்டி, வியாவகாரிக சத்தியம், இந்த வார்த்தை நம்ம கேட்டிருக்கோம். சாட்சிங்கிறது அப்சல்யூட் ரியாலிட்டி, பாரமார்த்திக சத்தியம். ஏன்னா அது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டஸோட தான் இருக்கு, எப்பயுமே இத இன்னொரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு அது வரவே வரமாட்டேங்குது. ஸோ அப்சல்யூட் கேட்டகரியில அது இருக்கு. ஸோ அப்சல்யூட் சத்தியம், பாரமார்த்திக சத்தியம் எது, சாட்சி. பட் மைண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் சத்தியம், வியாவகாரிக சத்தியம். ஓ, சாட்சி வந்து ஹையர் ஆர்டர் ரியாலிட்டி, மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் லோவர் ஆர்டர் ரியாலிட்டி. ஹையர் ஆர்டரும் லோவர் ஆர்டரும் எப்படி ஒன்னா சேர முடியும், வேற வேற ஆர்டர்ல இருக்கும் பொழுது எப்படி அது ஒன்னா மிங்கிள் ஆக முடியும் இல்லையா? இப்போ தூங்கும் பொழுது கனவு வருது, கனவுல நீங்க வந்து மழையில நனையறேன்னு வச்சுக்கோங்க. கனவுல மழை வருது, மழையில நம்ம வந்து நனையிறோம். கனவு முடிஞ்சு எழுந்துக்கும் பொழுது டவல்லாம் எடுத்து உடம்ப தொடச்சு போமா நம்ம? கனவு மழை நம்மளுடைய இந்த தேகத்தை
வெட் பண்ணுமா? கண்டிப்பா பண்ணாது இல்லையா? அப்ப அந்த கனவு அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு வார்த்தை நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், பிராதிபாசிக சத்தியம் அப்படின்னு அர்த்தம். அது வந்து வியாபகாரிக சத்தியத்தோட இன்னும் ஒரு லெவல் லோவர் ஆர்டர். இப்ப நம்மளுடைய கனவு, இமேஜினேஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிராதிபாசிக சத்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் பிராதிபாசிக சத்தியம் அப்படின்னா, இந்த கனவு வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு நடக்கவே இல்லை இல்லையா, அது வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரியல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் வியாபகாரிக சத்தியத்துக்கு கொஞ்சம் வந்து அந்த ரியாலிட்டி இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஃபீலிங் இருக்கு, அதனால அது வியாபகாரிக ரிலேட்டிவ் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இந்த நாலேஜ் வந்து முழிச்சின்றதுக்கு அப்புறம் அதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இருக்கிறது பாரமார்த்திக சத்தியம் மட்டும்தான் அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த ட்ரீம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ட்ரீம்ல இருக்கிறது பிராதிபாசிக சத்தியம். இந்த ட்ரீம்ல நம்மளுடைய பாடி, ட்ரீம் பாடி மழையில நனையிறது. ஆனா அது வந்து காட்டுல படுத்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிற வியாபகாரிக சத்திய பாடியை அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு லோவர் ஆர்டர் ஒரு ஹையர் ஆர்டரை அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. தேர்ஃபோர் ரிலேட்டிவ் ரியாலிட்டியோட அசோசியேட் ஆன மைண்ட் வந்து ஹையர் ஆர்டர் அந்த பாரமார்த்திக சத்திய சாட்சியை எதுவும் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒரு ரீசனா சொல்லலாம். இன்னொரு ரீசன் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், மைண்டும் சாட்சியும் ஏன் மிங்கிள் ஆக முடியாது. அதுக்கு ஒரு வார்த்தை நம்மளுக்கு நன்னா தெரியும், எதுனாலையும் சாட்சி அஃபெக்ட் ஆகாது. என்ன வார்த்தை அது? அசங்கஹா இல்லையா? ஆகாசம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி சாட்சியும் அசங்கஹா. ஆகாசத்துல எதையாவது நம்ம போய் ஒன்னா சேர்க்க ட்ரை பண்ணா நடக்குமா அப்படின்னா, ஆகாசம் எதனோடையும் ஒட்டிக்காது ஆகாசம் இல்லையா? இப்ப சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஆகாசத்தோட எதையாவது நம்ம வந்து ஒட்டுறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா, என்னைக்குமே அந்த ஆகாசத்துலேருந்து அதை பிரிக்கவே முடியாம போயிடும். ஸோ ஆகாசம் எப்படி அசங்கமா இருக்கும், அசங்கம்னா என்ன, நாட் அஃபெக்டட் பை எனிதிங், எதோடையும் அது வந்து ஒட்டிக்காது, எதோடையும் அது வந்து சேராது, அன்அஃபெக்டட் பை எனிதிங். அது மாதிரி சாட்சியும் வந்து அசங்கஹா. சாட்சியும் மைண்டும் ஒன்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படவே முடியாது. ஆனா நம்ம இக்னோரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அறியாமை எல்லாம் சொல்றோமே, அந்த இக்னோரன்ஸ் என்ன பண்றது, ஒன்ன இன்னொன்னா மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறது. அதனால என்ன ஆயிடுறது, ஒரு ஒன்னஸ் கிரியேட் ஆயிடுறது. பட் ஒன்னஸ் காஸ்ட் பை மிஸ்டேக். ஒன்ன இன்னொன்னா நான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறதுனால அது ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து தப்பா நினைச்சுன்றேன். இப்ப இந்த மிஸ்டேக் தான் தவறான ஒன்னஸ், ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ் காஸ்ட் பை மிஸ்டேக். இதுக்கு வந்து ஆத்தர் என்ன பேர் கொடுக்கிறார், பிராந்திஜ அப்படின்னு சொல்றாரு. பிராந்திஜ தாதாத்மியம், ஒன்னஸ் காஸ்ட் பை மிஸ்டேக். அந்த மிஸ்டேக் என்னோட இக்னோரன்ஸ்னால ஏற்படுறது. இப்போ நீல வண்ண ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்றோம், இந்த வானம், நீல வண்ண வானம். இப்ப வானம் வந்து நீல கலர்ல இருக்கா, வானம் நீல கலரோட இருக்கானா இல்ல, ஆனா அந்த வானம் வந்து நீல கலரா எனக்கு தெரியறது. அதனால என்ன சொல்லிடுறோம், நீல வண்ண வானம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். எப்படி கலரையும் வானத்தையும் சேர்க்க முடியும், எப்படி சேர்க்க முடியும்னா கன்ஃபியூஷன்னால அது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால ஒன்னா சேர்க்க முடியும். அப்படி நாம மிஸ்டேக் பண்றோம். மைண்டும் சாட்சியும் ஒன்னா நாம மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். இதனால அத்தியாசத்தினால, எரர்னால, மிஸ்டேக்னால. அதுக்கு பேரு பிராந்திஜ தாதாத்மியம். ஐ மிஸ்டேக் மை செல்ஃப் டு பி தி மைண்ட். நான் யாரு, ஹூ am I really? நான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, அதாவது மைண்டுன்னு நான் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் யாரு, நானு சாட்சி திருக்கு. மைண்ட் என்னது, திருஷ்யம், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்ப எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டும்
எக்ஸ்பீரியன்சரும் ஒன்னா ஆக முடியும் இல்லையா? மைண்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? திருஷ்யத்துவம், பௌதிகத்துவம், சகுணத்துவம், சவிகாரத்துவம், ஆகமாபாயித்வம், இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா எனக்கு அதிருஷ்யத்துவம், அபௌதிகத்துவம், நிர்குணத்துவம், நிர்விகாரத்துவம், அநாகமாபாயித்வம். நான் எப்படி மைண்டா இருக்க முடியும் அப்போ இல்லையா? நான் எப்படி இந்த டேபிளாவோ சேராவோ இருக்க முடியுமா என்னால? நான் டேபிளும் சேரும் கிடையாதுன்னு சொன்னா அதே மாதிரி நானு மைண்டும் கிடையாது. ஆனா நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? நான் மைண்ட் அப்படின்னு தப்பா மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன். நான் மைண்டுன்னு மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்றேன்? அந்த மைண்டோட கண்டிஷன்லாம் என்னோட கண்டிஷனாகவும் நான் அதை எடுத்துடுறேன் இல்லையா? நான் தான் எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்றேன் அப்படின்னு நான் தப்பா நினைச்சுடுறேன். மைண்ட் டிஸ்டர்ப்டா இருந்ததுன்னு சொன்னா நான் என்ன சொல்றேன்? ஐ ஆம் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படிதான் சொல்றேன். மை மைண்ட் இஸ் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்னு ஜென்ரலா யாருமே சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா? மைண்டோட இருக்கிற இந்த ஐடென்டிபிகேஷனுக்கு பேரு பிராந்திச்ச. பிராந்தினா மிஸ்டேக், எரர், கன்ஃபியூஷன், அத்தியாசம். இப்ப எதுக்கும் இந்த அசோசியேஷன் மைண்டுக்கும் சாட்சிக்கும். சோ மொத்தம் 3 அசோசியேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? மைண்டுக்கும் ஆர்சிக்கும் உள்ள அசோசியேஷன் பேரு சகஜ தாதாத்மியம். மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் என்ன அசோசியேஷன்? கர்மஜ தாதாத்மியம். மைண்டுக்கும் சாட்சிக்கும் பிராந்திஜ தாதாத்மியம். இந்த ராங் அசோசியேஷன் இருக்கே, இந்த ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ், மிஸ்டேக்னால ஏற்பட்ட இந்த ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ் எவ்வளவு நாள் கண்டினியூ ஆகும்? இப்ப பாடியும் மைண்டும் கர்மஜ தாதாத்மியம்னு பார்த்தோம். அந்த கர்மம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த அசோசியேஷன் போயிடுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப இந்த மைண்டுக்கும் சாட்சிக்கும் ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ் கன்ஃபியூஷன்னால கிரியேட் ஆகியிருக்கே, இந்த ஒன்னஸ் எப்ப போகும்? எவ்வளவு நாள் கன்ஃபியூஷன் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் இது கண்டினியூ ஆகும். எப்ப கன்ஃபியூஷன் போயிடுறதோ அப்ப இதுவும் போயிடும். எப்ப கன்ஃபியூஷன் போகும்? எப்ப இந்த விஷயத்த சார்ட் அவுட் பண்றோமோ அப்ப இந்த கன்ஃபியூஷன் போயிடும். இந்த மிக்சிங் அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த மிக்சிங் அப்ப எப்ப நம்ம சார்ட் அவுட் பண்றோமோ, ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ் எப்ப நம்ம சார்ட் அவுட் பண்றோமோ, விவேகா எப்ப பண்றோமோ அது வரைக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கும். எப்போ ஞானம் வரும்? ஞானம் தானாவே வருமா? சில விஷயம்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், சும்மா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னது? ஓல்ட் ஏஜ் இல்ல? சும்மா இருந்தா போறோம், நம்ம வயசாயிட போறது நம்மளுக்கு. அதுல லெட்டர் எல்லாம் போட்டு இன்வைட் பண்ணமா, எனக்கு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு போயிடுது அதனால என்னோட வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகட்டும்னு ஓல்ட் ஏஜ்க்கு லெட்டர் எல்லாம் போட்டு நம்ம இன்வைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி இன்னொரு இன்வைட் பண்ணாம வர்றது என்னது? டெத். அதையும் நாம இன்வைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை விட இன்னும் இன்வைட்டே பண்ணாம எவ்ரிடே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறது என்னது? ப்ராப்ளம்ஸ். நம்மள இன்வைட் பண்றோம் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நாம கேட்காம தான் வருது இல்ல? ஆனா ஞானம் இருக்குல்ல, அது ஒரு நாளும் கேட்காம அந்த ஞானம் வராது. we have to work for it. தத் விஜ்ஞானார்த்தம் ச குருமேவ அபிகச்சேத். எப்ப நாலேஜுக்காக ஒர்க் பண்ணி அந்த நாலேஜை கெயின் பண்றோமோ அப்ப இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆனது சார்ட் அவுட் ஆகும். இப்ப பிராந்திஜம் தாதாத்மியம் அப்போ எண்ட் ஆகும். ஒன்ஸ் இந்த நாலேஜ் ஞானி ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ வில் பி கண்டினியூயிங் ஆஸ் சாட்சி. ஏன்? பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும், அதனால ஐ வில் ஸ்டில் பி கண்டினியூயிங் ஆஸ் சாட்சி. மைண்டும் கண்டினியூ ஆகும். ஆனா அந்த மைண்ட் இப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா நான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுவேன். நான் டிரான்சாக்ட் பண்றதுக்காக அந்த மைண்டை யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ மைண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஏற்படுறது அப்படிங்கறத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
பண்ணிடுறவேன். இப்ப மைண்ட் வந்து சாத்விக அவஸ்தா, ராஜச அவஸ்தா, தாமச அவஸ்தா இதெல்லாம் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு அப்படின்னா நான் இந்த அவஸ்தாலாம் அண்டர்கோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லாம மைண்டு இந்த அவஸ்தாலாம் அண்டர்கோ பண்றது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். யாராவது ஞானி கிட்ட வந்து ஆர் யூ சாத்விக, ராஜசிக் ஆர் தாமசிக் அப்படின்னு கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, ஞானி என்ன பதில் சொல்லுவார்? ஐ எம் நெவர் சிக் அப்படின்னு சொல்லுவார். சாத்விக்கும் இல்ல, ராஜசிக்கும் இல்ல, தாமசிக்கும் இல்ல, அதெல்லாம் மைண்டோட ஸ்டேட்டஸ். நாண்யம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானு பஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேதி மத்பாவம் சோதி கச்சதி. 14th சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் வந்து குணாதீத சாட்சி அப்படின்னு சொல்றாரு. அது கிளைம் பண்ற வரைக்கும் இந்த பிராந்திஜ தாதாத்யம் கண்டினியூ ஆகும். இந்த ஃபால்ஸ் ஒன்னஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் நம்மளுடைய லைஃப்ல ஏற்படுற எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம். இதுதான் நம்ம வந்து அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அகங்காரம் தான் மமகாரத்தை கிரியேட் பண்ணி விடுறது. இந்த மமகாரம் தான் ராக கிரியேட் பண்றது, இந்த ராக துவேஷவை கிரியேட் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ஆல் அதர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ. அகம் மம ராக துவேஷ, இதனாலும் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம், துஷ்ட சதுஷ்டயம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இது வந்து எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா இந்த மூணாவது ரிலேஷன்ஷிப்னால கிரியேட் ஆகுறது. இந்த மூணாவது ரிலேஷன்ஷிப்பே எதனால இருக்கு? கன்ஃபியூஷன்னால ஏற்பட்டிருக்கு, பிராந்திஜ தாதாத்மியம். ஸோ த்ரிவித கிரமா, அது இந்த மாதிரி 3 விதமான அசோசியேஷன் மைண்ட் வந்து ஒன்னொன்னத்தோட கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் நம்பர் 9. சம்பந்தினோ சதோர் நாஸ்தி சம்பந்தினோ சதோர் நாஸ்தி நிவ்ருத்திஸ் சஹஜஸ்யதோ நிவ்ருத்திஸ் சஹஜஸ்யதோ கர்மக்ஷயாத் பிரபோதாச்ச கர்மக்ஷயாத் பிரபோதாச்ச நிவர்த்தேதே க்ரமாதுபே நிவர்த்தேதே க்ரமாதுபே. இப்போ 3 ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா. மைண்ட் ஆர்சி, மைண்ட் பாடி, மைண்ட் சாட்சி, சகஜம், கர்மஜம், பிராந்திஜம். இப்போ ஆத்தர் கேட்கிறார், இந்த 3 ரிலேஷன்ஷிப்ல எந்தெந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் பிரிக்க முடியும்னு கேட்கிறார். எதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். எதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இதுல சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஃபேமிலியில கூட சில ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் நம்மளால வந்து செப்பரேட்டே பண்ண முடியாது. பட் சில ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம். எப்படி? இப்போ பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணாலும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால வந்து பிரிக்க முடியாது. அம்மா குழந்தைன்னா அம்மா குழந்தை தான், அப்பா குழந்தைன்னா அப்பா குழந்தை தான் இல்லையா. அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரிக்க முடியாது. என்னதான் அப்பா வந்து கோவத்துல நீ இனிமே என் பையனே இல்லடா அப்படின்னு கோவத்துல திட்டினாலும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால பிரிக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ சில ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிரிக்கவே முடியாது. பட் வேற சில ரிலேஷன்ஷிப் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போய் அதை பிரிச்சுக்கிற வேலையெல்லாம் அவ வந்து பாப்பா இல்லையா. அது மாதிரி இந்த 3 வெட்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இதுல எதெல்லாம் பிரிக்க முடிஞ்ச ரிலேஷன்ஷிப், எதெல்லாம் பிரிக்க முடியாத ரிலேஷன்ஷிப், அதை பத்தி ஆத்தர் வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்றாரு. என்ன சொல்றார்? மைண்டுக்கும் ஆர்சிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பிரிக்கவே முடியாது. ஏன்னா மைண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் ஆர்சி இருந்துட்டே தான் இருக்கும். ஸ்லீப் ஸ்டேட்ல மைண்ட் இல்லையே. ஸ்லீப் ஸ்டேட்ல மைண்ட், அதாவது சுஷுப்தி அவஸ்தால மைண்டு எப்படி இருக்கு? பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப ஆர்சியும் பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருக்கும். பிரளயத்துல மைண்டு பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப ஆர்சியும் பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் இல்லையா. இப்போ மைண்டும் ஆர்சியும் வந்து எப்பயுமே நம்மளால பிரிக்க முடியாது. அப்ப சதோ சம்பந்தினி, மைண்டுக்கும் ஆர்சிக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எப்படி? சகஜஸ்ய, நேச்சுரல். அதனால ந நிவృத்திஹி, யூ கேன் நெவர் செப்பரேட் இட். ந நிவృத்திஹி. 2வது ரிலேஷன்ஷிப் என்ன?
கர்மஜ தாதாத்மியம். பிராரப்த கர்மா பேஸ்டு ரிலேஷன்ஷிப். எதுக்கும் மைண்டுக்கும் பாடி. அது பிரியக்கூடியதா? எஸ், அது டெஃபினட்டா பிரியக்கூடியது. பிராரப்த கர்மா முடியக்கூடியது. ஏன்னா பிராரப்த கர்மா ஃபைனைட் இல்லையா? அப்ப பிராரப்த கர்மா இருக்கிற வரைக்கும் தலை கீழா நின்னா கூட மரணம் ஏற்படாது. சோ 14வது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்தா கூட பிராரப்தம் முடியலன்னு சொன்னா நம்மளோட உயிர் போகவே போகாது. அட் த சேம் டைம் புல் தடுக்கி செத்து போனவாளும் இருப்பா. ஏன்னா பிராரப்தம் முடிஞ்சு போயிருக்கும். சோ பிராரப்தம் முடிஞ்சிடுதுன்னா ஜஸ்ட் எனி ரீசன் டெத் வந்துடும் இல்லையா? பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கூட ஒருத்தரை காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அவளுடைய பிராரப்தம் முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு அர்த்தம். கர்ம க்ஷயாத். க்ஷயம்னா என்ன? எக்ஸாஷன், முடிவடைகிறது. கர்மங்கள் முடிவடைகிறதுனால, அந்த பிராரப்த கர்மா முடியறதுனால, ஓவர் ஆகுறதுனால செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஓவர் ஆகும். அப்ப செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பா தான் இது இருக்கு. பாடி அண்ட் மைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். நிவர்த்ததேனா இட் எண்ட்ஸ். மூணாவது ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எண்ட் ஆகும்? சாட்சி மைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த சாட்சி மைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பே எதனால கிரியேட் ஆயிருக்கு? கன்ஃபியூஷன்னால இந்த சாட்சி மைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அப்ப கன்ஃபியூஷன் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் போயிடும். இப்ப அவிவேகம் விவேகத்தினால ரீப்ளேஸ் ஆயிடுதுன்னு சொன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் முடிஞ்சிடும். அப்போ பிரபோதாத் நாலேஜ்னால, விவேகத்தினால, ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தினால, திருஷ்ய விவேகத்தினால. இப்ப இந்த டெக்ஸ்டுடைய டைட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியுறதா? திருஷ்ய விவேகத்தினால இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் எண்ட் ஆயிடும். சோ கிரமா உபே அப்படின்னா தி அதர் டூ அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் நிவர்த்தத்தை எண்ட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ பாடி மைண்ட் அண்ட் சாட்சி இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் முடிவடைய கூடியது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்ற. ஸோ நிவர்த்தத்தை காமன் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எடுத்துக்கணும். செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் தேர்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எண்ட் ஆகக்கூடியது. பிராரப்தம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகுறதுனால செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் முடியறது. கன்ஃபியூஷன் எண்ட் ஆகுறதுனால தேர்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் முடியறது. அப்ப நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ளூ ஸ்கை அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அந்த விவேகம் வந்துடுறது இல்லையா? கலரும் ஸ்கையும் எப்பவுமே ஒன்னா ஆக முடியாது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதான் ஒன்னா மிங்கிள் ஆக முடியாதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அது என்னதான் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆனாலும் கலரும் வானமும் சேர முடியாது. ப்ளூ கலர் ஸ்கைய அஃபெக்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். பட் நான் இவ்வளோ நாள் அந்த ஸ்கையோட கலர் ப்ளூ போல இருக்குன்னு இவ்வளோ நாள் நான் தப்பா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஓகே, கலரும் வானமும் மிங்கிள் ஆக முடியாது, ஆனா அப்படி தெரியறது. சரி, இந்த நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இப்ப வானத்தை பார்த்தேன்னா எனக்கு என்ன கலரா தெரியும்? கலர்லெஸ்ஸா தெரியுமா? இல்ல வேற ஏதாவது கலரா தெரியுமா? அதே ப்ளூ கலரா தான் எனக்கு தெரியும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமும், எந்த நாலேஜ்? ஆத்மா நாலேஜ், ஆத்மா பத்தின நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நான் மைண்ட ஃபீல் பண்ணுவேனா மாட்டேனா? டெஃபினட்டா ஃபீல் பண்ணுவேன். நான் லிமிட்டெட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவேனா மாட்டேனா? டெஃபினட்டா நான் லிமிட்டெட் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா இந்த லிமிட்டேஷனும் ஃபீலிங்கும் எதை சேர்ந்தது? மைண்டோடதா சைத்தன்யத்தோடதா? லிமிட்டேஷன் மைண்டோடது, ஃபீலிங்ஸ் மைண்டோடது. ஆஸ் சைத்தன்யம் ஐ எம் ஆல் பர்வேடிங். எனக்கு அது தெரிஞ்சிருந்தாலும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நான் இப்போ என்னோட வீட்டுல
உட்கார்ந்துட்டு ஒரு இடத்துல பர்டிகுலரா ஒரு இடத்துல லொகேட் ஆகிதான் இப்ப கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கேன். அந்த ஃபீலிங் டெஃபினட்டா கண்டினியூ ஆகும். அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் நம்மளால அழிக்க முடியாது. ஆனா என்ன பண்ணலாம், இந்த லிமிட்டேஷனும் ஃபீலிங்கும் என்னோடது இல்லை அப்படிங்கறத நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்னோடதுன்னு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணலாம். பட் இந்த ஃபீலிங்ஸை நம்மளால வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், வேதாந்தம் என்னைக்குமே நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாது. எதை பின்ன பண்றது? வேதாந்தம் நம்மளோட கன்க்ளூஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்றது. எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீ ராங்கா கன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கியே, அந்த கன்க்ளூஷனை வேதாந்தம் சேஞ்ச் பண்ணும். சன்ரைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டினியூ ஆகுமா ஆகாதா? ஞானி ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா கண்டினியூ ஆகும். எர்த் பிளாட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டினியூ ஆகுமா ஆகாதா? கண்டிப்பா கண்டினியூ ஆகும். அது மாதிரி லிமிட்டெட் ஹியூமன் பீயிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கண்டினியூ ஆகும். ஆனா என்னோட நாலேஜ் என்ன? நான் அந்த லிமிட்டெட் ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது. இப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி எல்லாம் எதுக்கு நாம தெரிஞ்சுக்கணும்? இவ்வளோ டீட்டெயிலா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ இந்த நேச்சர் தெரிஞ்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதனால இது வந்து ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படி தெரிஞ்சுடுத்துனா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹேண்டில் பண்ற நம்ம ஆட்டிடியூட வந்து நாம ஈஸியா மாத்திக்கலாம். இப்ப சித் ஆபாசம் மைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எவ்வளோ காலம் மைண்ட் இருக்குமோ அவ்வளோ காலம் இருக்கும் அப்படிங்கிற அறிவு நம்மளுக்கு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ராப்ளமே நம்மளுக்கு இருக்காது. ஸோ இந்த விதேக முக்தி அப்படிங்கிற பொழுதுதான் இந்த மைண்ட் வந்து டோட்டலா டிஸ்ட்ராய் ஆகும் பொழுது இந்த சித் ஆபாசமும் டிஸ்ட்ராய் ஆகும் அப்படிங்கிற அறிவு நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுடும் இல்லையா? மைண்ட் இருக்கும் போதெல்லாம் சிதாபாசம் இருக்கும். மைண்ட் எப்போ டிஸ்ட்ராய் ஆகும்? விதேக முக்தியில மைண்ட் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்பதான் இந்த சிதாபாசமும் டிஸ்ட்ராய் ஆகும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து மெடிடேட் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் மைண்ட் பாடி கனெக்ஷன் வந்து எதனால? கர்மத்தினால ஏற்படுற கனெக்ஷன். ஸோ அந்த கர்மம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கனெக்ஷன் கண்டினியூ ஆகும். அது வரைக்கும் டெத் ஏற்படாது. இப்போ பிராரப்த கர்மா தான் இந்த டூவர் ஆஸ்பெக்டையும் எக்ஸ்பீரியன்சர் ஆஸ்பெக்டையும் கண்ட்ரோல் பண்றது இல்லையா? அப்ப நான் பண்றேன், நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்றேன் இல்லையா? இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டையும் வந்து பிராரப்த கர்மா தான் கண்ட்ரோல் பண்றது. சப்போஸ் நம்மளுக்கு வயசாகி நம்மளால எதுவுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாம போறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த டூவர் ஆஸ்பெக்டுக்கு அவ்வளோ வேலை இல்லை அப்படிங்கிற பொழுது, ஆனாலும் நம்ம வந்து இருக்கோம், லைஃப் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஓஹோ, நான் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டிய கர்மாக்கள் பாக்கி இருக்கு போல இருக்கு, அதனாலதான் என்னோட லைஃப் இன்னும் முடியல. அப்ப பிராரப்த கர்மா முடியற வரைக்கும் நான் இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு என்னோட லைஃபை வந்து நான் ஈஸியா எடுத்துட்டு போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இப்ப இந்த அசோசியேஷன் புரிஞ்சுதுன்னா நம்மளோட லைஃபை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் இல்லையா? செல்ஃப் நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பாடி மைண்ட் கனெக்ஷனை நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இப்ப நாலேஜ் வந்து என்ன கொடுக்கறது? நம்மளுக்கு நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. அப்ப நம்ம இமோஷனல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்ப துக்கம் ஏற்படுறது அதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சு போயிடும். இப்ப வந்து ஒரு வலி ஏற்படுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வலினால நம்மளுக்கு துக்கம் வருது. இப்ப இந்த வலி வந்து எதனால ஏற்படுறது? பிராரப்த கர்மானால ஏற்படுறது. அதனால துக்கம் எதனால ஏற்படுறது? இக்னோரன்ஸ்னால அந்த துக்கம் ஏற்படுறது. அப்ப அந்த கனெக்ஷன் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அசோசியேஷன் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடுது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டில் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்போ துக்கேஷ்வனு விக்னமனாக சுகேஷு விகத ஸ்பிருகா வீதராக பய குரோதகா ஸ்திததீர் முனி ருட்சியதே, அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியும். ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுறது. அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு நம்ம ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் நம்பர் 10. அஹங்காரலயே சுப்தௌ அஹங்காரலயே சுப்தௌ பவே தேகோபய சேதனஹ
பவே தேஹோப்யசேதனஹ. அந்த இடத்துல இப்ப போட்டுக்கணும், பேன் இருக்கு இல்லையா. பவே தேஹோப்யசேதனஹ அஹங்கார விகாசார்த்தஹ அஹங்கார விகாசார்த்தஹ ஸ்வப்னஸ் சர்வஸ்து ஜாகரஹ ஸ்வப்னஸ் சர்வஸ்து ஜாகரஹ. இப்ப இந்த 3 ரிலேஷன்ஷிப்லயும் எது நம்மளுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் கொடுக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்குன்னா 3வது ரிலேஷன்ஷிப் தான் ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது. அதாவது என்ன, மைண்ட் அப்படின்னு நான் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறது. ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன் பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது நடக்குது. இப்போ மைண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல லொக்கேட்டடா இருக்கிறத நான் என்ன தப்பா நினைச்சுன்றேன், நான் லொக்கேட்டட் அப்படின்னு நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் இல்லையா. இப்ப இந்த நாலேஜ் வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் கன்க்ளூஷனை என்னால மாத்திக்க முடியும். ஆத்தர் சொல்றார், இந்த ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன்ஸை நாம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப நிறைய ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன்ஸை நம்ம ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கோம், நிறைய மிஸ்டேக்ஸை நம்ம லைஃப்ல நம்ம கமிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்ப ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்டார் லிட்டிலாவா இருக்கு? பட் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றதுனால நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுறதா, சாப்பாடு கிடைக்காம போயிடுறதானா அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஸோ ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம், ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா இந்த மைண்டு சாட்சி தப்பா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோமே, நான் வந்து மைண்ட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேனே, அந்த ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல பெரிய ப்ராப்ளமை கிரியேட் பண்ணி விடுறது. அப்ப இந்த என்டையர் சம்சாரம் அதுவே எதனால ஏற்பட்டிருக்கு, இந்த கன்ஃபியூஷனாலதான் ஏற்படுறது. ஸோ இதனாலதான் நம்ம லைஃப்ல வந்து எல்லாத்தையும் மாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமே. எதனால நினைக்கிறோம், இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, இதனாலதான் நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் மாத்தணும், நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், இதெல்லாம் ட்ரை பண்றோமே. எதனால, இந்த ப்ராப்ளம்னாலதான் இதெல்லாம் நடக்கிறது. அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலா என்னோட பாடியையே என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, கரெக்டா, என்னோட மைண்டையே என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அப்ப நான் எப்படி வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸையோ எனக்கு தெரிஞ்சவாளையோ மாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணா அது நடக்குமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது நடக்காது. இதுதான் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்ஸா நான் வந்து எப்ப பாரு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இல்லையா. இந்த ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் எல்லா இடத்துலயும் என்னால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படுறது. ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், ஆங்கர் வரும். ஆங்கர் இருந்ததா நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருந்ததா நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், டிப்ரெஷன் வரும். HAFD இல்லையா. அப்ப இந்த HAFDயோட ரூட் எங்க இருக்கு, சாட்சி மைண்ட் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. அகம் மம ராக துவேஷ எதனால ஏற்படுறது, சாட்சி மைண்ட் கன்ஃபியூஷன்னால ஏற்படுறது. இப்ப இந்த HAFD அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையே வந்து பாரமா ஆயிடுறது இல்லையா. முன்னாடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட குழந்தைகள் மட்டும்தான் எனக்கு ப்ராப்ளமா இருந்தா, அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து கல்யாணம் ஆகி அவளுக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த பேர குழந்தைகளும் சேர்த்து எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கா. என்ன சொல்லுவோம், நான் வளர்த்தா மாதிரி என்னோட பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ அவ குழந்தைய வளர்க்க தெரியல, என்னதான் வளர்க்கறாளோ இவாள்லாம் குழந்தைய இல்லையா. நம்ம ரொம்ப சூப்பரா வளர்த்தோம், அவளுக்கு தான் பாவம் வளர்க்க தெரியல. ஸோ இந்த டயலாக் ஏன் வருது அப்படின்னா சாட்சி மைண்ட் அவிவேகம் இருக்கிறதுனால இந்த டயலாக்லாம் நம்ம வந்து சொல்றோம். ஓ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃப்ரீ வில் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு, நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலிங் ஃப்ரீ வில் கிடையாது இல்லையா. கர்மணியேவ அதிகாரக மாபலேஷு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லிட்டார் இல்லையா. சோ இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து ரிமூவ் ஆனாதான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆகும். சோ இந்த ப்ராப்ளம் பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா ஆத்தர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றார். மன ஏவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ. மனசுதான் காரணம் பந்தத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும். அதனால இந்த மனசை பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். என்ன சொல்றார், அகங்கார லயே. இந்த மைண்ட் எப்ப ரிசால்வ் ஆகுறது, லயேனா ரிசால்வ் ஆகுறது. எப்ப ரிசால்வ் ஆகுறது, சுஷுப்தி அவஸ்தாலையோ இல்லைன்னா மரணம் போதோ இல்லைன்னா பிரளயம் போதோ இந்த மைண்ட் வந்து ரிசால்வ் ஆகுறது. சுஷுப்தி, மரணம், பிரளயம்ல இந்த 3 கண்டிஷன்ல மைண்ட் டெம்பரரியா ரிசால்வ் ஆகிறது. அப்ப இந்த ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இடத்துல சுஷுப்தியை எடுத்துட்டு ஆத்தர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாரு. சுஷுப்தோ
தேகஹ அபி அச்சேதன பவேத். சுஷுப்தி அவஸ்தால என்ன ஆகுறது, மைண்ட் வந்து டெம்பரரியா ரிசால்வ் ஆகும் பொழுது இந்த தேகம் வந்து அச்சேதனமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆஸ் தோ இன்சென்ஷியன்ட், ஆஸ் தோ டெட் பாடி மாதிரி இந்த பிசிக்கல் பாடி ஆயிடுறது அப்படின்னு சொல்றேன். டோட்டலா இன்சென்ஷியன்ட் இல்ல, ஆஸ் தோ. ஏன்னா இப்ப பாடி வந்து நம்ம வந்து சுஷுப்தி அவஸ்தால இருக்கும் பொழுது இப்ப பாடி மேல ஒரு பாம்பு ஏறினா கூட இந்த பாடிக்கு தெரியாது. ஏன்னா பாடி மைண்ட் வந்து இல்லாததுனால பாடினால சென்சியன்சிய பாரோ பண்ணிக்க முடியாது. மைண்ட் நாட் அவைலபிள் இல்லையா? சோ சுஷுப்தி அவஸ்தால தேகம் வந்து ஆஸ் தோ அச்சேதனம் மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் லய. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்றாரு, அகங்கார விகாச அர்த்தஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ மைண்ட் வந்து பார்ஷியலா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பொழுது விகாச அர்த்தஹா, அர்த்த விகாசம் அப்படின்னா பார்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த மொட்டு மாதிரி இன்னும் ஃபுல்லா பிளாசம் ஆகாம மொட்டு மாதிரி வந்திருக்கு, அப்ப அந்த ஸ்டேட். இப்ப மைண்ட் வந்து பார்ஷியலா அவைலபிள். எப்போ வந்து மைண்ட் பார்ஷியலா அவைலபிளா இருக்கும், ஸ்வப்ன அவஸ்தால மைண்ட் வந்து பார்ஷியலா அவைலபிளா இருக்கும். ஏன் மைண்ட் வந்து பார்ஷியலா அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் பண்றது அப்படின்னா, மைண்ட் வந்து இப்ப வெளி உலகத்தோட எந்த விதமான டிரான்சாக்ஷன்ஸும் வச்சுக்கல. அது என்ன பண்றது, தன்னுடைய அந்த மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த வாசனா போர்ஷன்ஸ்ல இருந்தே இப்போ எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் இந்த மைண்ட் இப்போ பண்ணின்னு இருக்கு இல்லையா? இப்ப இந்த ட்ரீம்ல மைண்ட் வந்து இந்த இன்டர்னல் வேர்ல்டையே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது, அதையும் மைண்டே தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றது இல்லையா? மைண்ட்ல வந்து நிறைய ரெக்கார்டட் விஷயம் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதை வந்து இப்போ அது பிளே பேக் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன்னா மைண்டுக்கு விசிஆர் விசிபி கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத இப்போ அது வந்து பிளே பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பிளே பேக் பண்ற அந்த பார்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து ஸ்வப்னா அப்படின்னு சொல்றோம். சர்வஸ்து ஜாகர, சர்வனா என்ன, டோட்டல். சர்வ விகாசனா ஃபுல் ப்ளூமிங் அப்படின்னு அர்த்தம். மைண்ட் இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது. இப்போ பிசிக்கல் பாடியோட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது. இப்போ ட்ரீம்ல மைண்டே எதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு, ஸ்தூல சரீரத்தோட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கல. ஆனா ஜாகிரத்துல ஸ்தூல சரீரத்தோட இந்த மைண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு பஞ்ச இந்திரியாணியோடவும் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுனால நம்மளால எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டோட டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியறது. அப்ப சர்வ விகாசகா, பூர்ண விகாசகா, அததான் ஜாகர அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த 3 ஸ்டேட்டும் எதோடது, மைண்டோடது. 3 ஸ்டேட் ஒரு 3 ஆட்ரிபியூட் எதை சேர்ந்தது, மைண்டை சேர்ந்தது, என்னோடது இல்ல. அப்ப எல்லா அவஸ்தாவும் மனோதர்மஹா, மனசோடது. அப்போ ந ஆத்ம தர்மஹா, என்னோடது இல்லை. ஒன்ஸ் இந்த 3 ஸ்டேட்டும் என்னோடது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு பேர் என்னது, துரியம் இல்லையா? இது எல்லாம் என்னோடது அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து துரியமா இல்லாம வேக்கர், ட்ரீமர், ஸ்லீப்பரா இருப்பேன் இல்லையா? விஸ்வ, தைஜச, பிராக்ஞா அப்படின்னு நான் சொல்லிப்பேன். ஒன்ஸ் இந்த 3மே வந்து என்னோடது இல்லை, ஏன்னா இது 3மே நான் கமிட் பண்ற மிஸ்டேக் இல்லையா? இது 3மே என்னோடது இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து துரியம். ஆனா நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இந்த 3 தான் நானு அப்படின்னு நான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு துரியம் அப்படிங்கிற ஹையர் பெடஸ்டல்ல இருந்து சம்சாரம் அப்படின்னு தரையில கீழே விழுந்துடுறேன். பாக்கி டீடைல்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.